नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा कि कलरा भली पिता किंतु पूरा सत्य कथा। सांग माने वीडियो को शेष पर्यंत देखा अनुरोध। यदि वीडियोटी भल लगी तो गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। जीवन मूल्य केते कमाइले से नुहे बरम केते खुशी रहिले सेटा को ही बुझाए। क्या किपरि संतुष्ट करेंगे जड़े लोभी व्यक्ति को किसी वस्तु बा उपहार दे संतुष्ट करा जाय पारे। जड़े कठोर व्यक्ति को हाथ जोड़ी संतुष्ट करा जाय पारे। जड़े मूर्ख व्यक्ति को सम्मान दे संतुष्ट करा जाय पारे। आउ एक विद्वान व्यक्ति को सत कथा कही संतुष्ट करा जाय पारे। जीवन में केवल पुस्तक रे पढ़िथिबा पाठ नुहे बरं जीवन अनुभव भी आमको अनेक शिक्षा दे थाए जोटा कि पुस्तक लिखाई न थाए बा आमे भी ताको पढ़ी न थांती। आम अनुभव ही बहुत किछि आमको शिक्षा दे थाए। एमिति मनुष्य सर्वदा दूरे रुहंतु जी निज स्वभाव पर बारंबार आपण को कष्ट दिए। कारण किछि मनुष्य साप ठार भी अधिक भयंकर। सी संपर्क को भूली जीवे सिना निज स्वभाव को केबे हेले छाड़िबे नाही। आ सेही भली लोक सब दूरे रुहंतु। निज दुख समस्त केबे कहिबा उचित नुहे काहेकि ना मलम बा औषध प्रत्येक घरे रहू नाही किंतु लुण प्रत्येक घर निश्चय रहे। से निज कष्ट निजे जाकि कहवा अपेक्षा माने लुण मारिकी कष्ट पाइबा अपेक्षा आपण कष्ट केवल भगवान को जनातु सी ही दूर करें। यही बाहर लोक नुह से माने केवल आपण कष्टर फायदा ही उठेबे। जीवन अधा बयस पर्यंत टंका रोजगार लगी जाए एथिलागी शरीर खराब हो जाए। बाकी जीवन से टंका शरीर को भल कर विनियोग हुए ना से शरीर बंचे ना से टंका। सतरे सांग माने जोटा कि वास्तविक सत्य कथा। जदि आपण निज पई न लड़िबे आ अस्त्र न उठाइबे ताहले आपण आपणक अस्तित्व हराइबे एवं आपण शास्त्र यदि न पढ़िबे ताहले आपण आपणक संस्कृति को हराइबे। सेथिलागी निज पई निज अस्त्र उठांतु एवं आम संस्कृति को बंचिया पई हेले निजे शास्त्र पढ़ंतु। जेतेबेले जड़े व्यक्ति असुविधा पड़ती सेतेबेले से गृह दोष वास्तु दोष काल पैतृक दोष शनि दोष काल सर्प दोष इत्यादि 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 देखिबा आरंभ करती किंतु निजर दोष को सब अणदेखा करती। वास्तविक रे सर्वप्रथम निजर दोष को देखंतु। क्षेत्र में बुणा जाइथिबा समस्त मंजी अकुरित हुए नहीं बा गजा धरे नहीं किंतु जीवन में जहाँ भल कार्य करथिबा ना से कार्यर गोटे विहन नष्ट हुए नहीं। आपण जेते सब भल कार्य करथिबे ताहार फल निश्चय पाइबे ता केबे व्यर्थ जीव नाही। दुनियार सर्वोत्तम औषध हेउछि दायित्व। एहाको थरे नियंतु एवं देखंतु जे एहा आपणको जीवन सारा क्लांत हेबाकू देव नाही। दुनियार नीति बड़ अजब। एटी अनेक साहाଯ୍ୟରେ गोटे प्रशंसा मिलू कि न मिलू किंतु गोटे भूल अनेक निंदा निश्चय मिलवा अनेक निंदा मध्य मिली थाए। चुप रहिबा कौन सी व्यक्तिर कमजोर नुहे बा दुर्बलता नुहे। से माने तांकर धैर्यर परिचय दे थांती। नचेत जहाँ को सहिबा आसे ताकू मध्य कहिबा आसे। सेथिलागी से निजर संस्कार पाई थांती निज धैर्यर परीक्षा दे थांती। तो से सब जिन भाविक चुप थांती आ से बोका भी नुहंती। जी आपण माने सब कथा शुणी चुप रहे से बोका नुहे। मूल्य कलम जेते दामी हेउना कहीं जदि से काले न थाए से मूल्य होना। ठीक सही परी मनुष जेते शिक्षित हेउना कहीं जदि ता पाखरे संस्कार न थाए भल व्यवहार न थाए तेबे से शिक्षार कौन भी मूल्य रहे ना। से आपण पाठ पढ़ंतु कि न पढ़ंतु प्रथमे गोटे भल मनीष हुंतु। मनीष बलवान नुहे समय होछि सबुठु बड़ बलवान। समय आसले मनुष्य को सब किछि मिल जाए आ समय चली गले मनुष्यर सब किछि भी चली जाए जोटा कि सत्य वास्तविक कथा। वर्तमान सुख पाइबा चेष्टा करंतु। वर्तमान जो अच्छी ना वर्तमान केमती सुखरे शांति भले रहिबे सेथिपाई चेष्टा करंतु। भविष्यत बहुत कपटी अटे
ତାହା କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ କି ଭଲରେ ରହିପାରିବେ କି ଦୁଃଖରେ ରହିପାରିବେ, ତାହାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳାମାନେ ସେହି ଅନୁମତିର ଖରାପ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ଆଉ ସେହି ପୁରୁଷର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଜାରରେ ନିଲାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ କିମ୍ବା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିନି, କିଛି ମହିଳାଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଭଳି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବାର ଅନୁମତି ବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଖରାପ ବାଟେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସଂସ୍କାର କ'ଣ, ସମ୍ମାନ କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଉନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସବୁବେଳେ ଲୁଣିଆ ଏବଂ ଲୁଣିଆ ହିଁ ରହିବ, ତାର ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ। ସେହିପରି କେତେକ ଲୋକ ଆମକୁ କେବେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆମକୁ ଯେ ନ ବୁଝୁଛି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଜର ମଣିଷ ନିଜେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ବା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଏତେ କହି ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ। ଶତ୍ରୁ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଲଢ଼ିଥାଏ ବା ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଲଢ଼ିଥାଏ। ଅସଲ ଶତ୍ରୁ ତ ସିଏ ହେଉଛି ଯିଏ ଆମ ସହ ମିତ୍ର ଆଚରଣ କରି ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ, ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିକି ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାମଣା କରି ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଏକ ଡୋରି ଯାହା ଥରେ ଛିଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଯଦି ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗ ଭଳି ଯେମିତି ଥିଲା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବାରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ, ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କଟା ରୁହେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସମ୍ପର୍କକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କର ଭୁଲକୁ ବୁଝିକି ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବେ ସେ କଥା ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଉଛି ତା'ର ମନ। ଯଦି ମନ ସଫା ନଥିବ ତେବେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସତ୍ୟ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚେହେରାରେ କିଛି ବି ନଥାଏ, ଯଦି ମଣିଷ ଭଲ ଥାଏ ନା, ସେଠି ଚେହେରାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ବାହାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ସହଜରେ ଆସେ ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନା, ଆଉ ଯାହା ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ତାହା କେବେ ସହଜରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସହଜରେ ଆସିଥିବା ଜିନିଷ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଟାଇମ୍ ହୁଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ରହେ। ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ତେବେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ କେବେ ହାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଶତ୍ରୁ କେବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ହିଁ ସଦାବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁ କେବେ ମିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। କେବେ ବି କାହା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଯତ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଯତ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ, ମାଗଣାରେ ମିଳିଯାଏ, ତାକୁ ମଣିଷ କେବେ ବି କଦର କରେ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ହୋଇଥାଏ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଅନ୍ତରରୁ ମନ ଭିତରୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭିତରୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରୁନାହୁଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେବଳ ମୁକ୍ତ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥାଉ।
ଯାହାକି ନିଜକୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।